और मैं शुभेंदु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा नारा था, एक देश एक निशान, एक प्रधान एक विधान। ये 370 और 35 ये काम जिन्होंने किया उनका नाम है श्री अमित शाह जी। इसलिए मैं फिर एक बार उनको वंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री का नाते, ये 3 महीना हुआ इस सरकार का, नया सरकार का 100 दिन भी पूरा हो गया। हम लोग एक साथ काम कर रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बीएसएफ, एसएसबी, सीमा में जितना भी काम आप लोग कर रहा है, सबका साथ मिलके ही काम करना चाहिए। आपको सुन के बहुत आपको प्रफुल्ल होगा। ये पश्चिम बंगाल का सरकार इतना छोटा टाइम के अंदर 242 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दे दिया है, बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। 100 दिन के शासन में हमारे 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके 43% काम शुभेंदु जी ने 100 दिन में पूरा कर दिया है। मैं आप सबकी ओर से शुभेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। बंगाल ने लंबे समय के बाद यहां पर जनता की सुनने वाली सरकार का अनुभव आया है। पहले सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, हमारे मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स वाले और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहनें, महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब बेरोक टोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ महिलाएं फरियाद करने में नहीं डरती हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि 5 साल समाप्त होते 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 विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना का सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। और मैं দর্শক শুনলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। উনি কালকেই এসছেন বাংলাতে, আজকে দিনভর প্রোগ্রাম হয়েছে, কালকেও একটা প্রোগ্রাম আছে, তারপর উনি যাবেন। শিলিগুড়িতে একাধিক প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হয়েছে, তো সেখানে দুটি প্রোগ্রামের বক্তব্য আমি দুটো পার্টে শোনালাম। দুই জায়গাতেই এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন।
এই যে প্রথমে যেটা শোনালাম, এখানে যেটা আর কি বলার চেষ্টা করেছেন, জমি দেওয়া, বর্ডারে জমি প্রয়োজন, বর্ডার সুরক্ষিত ছিল না, সেখানে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু জমি দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের, দিচ্ছিল না। হাতে পায়ে ধরেছি, উনি যেটা বলার চেষ্টা করলেন, হাতে পায়ে ধরতে হয়েছে। ওনার অফিসে গেলাম, উনি বললেন হ্যাঁ দেব, ব্যাস যেই চলে এলাম আর জমি দেওয়া হলো না। আমরা বলেছি যেটা বিজেপিকে দিচ্ছেন না, এটা দেশের সুরক্ষার ব্যাপার আছে, তাও দেননি। আর নতুন সরকার এসে 45 দিনের মধ্যেই সব জমি দিয়ে দিল। আর যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তাকে চিঠি পড়ে ফোন করলেই অনুমতি গ্রান্টেড, তারপর চিঠি বা প্রসেসিং। এতটাই কোঅপারেটিভ সরকার। আসলে এটাই হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এর আগে যাই করতে চাইতো কেন্দ্র, করতে দেওয়া হতো না, কারণ ওদের একটা ভাবনা ছিল যদি কেন্দ্রীয় কোনো প্রজেক্ট এখানে করতে দিই তাহলে আমাদের ভোট ব্যাংকে সমস্যা হতে পারে, তারা মাইলেজ পেতে পারে কেন্দ্রের দল। আর বর্ডারের জন্য জমি না দেওয়ার পেছনে অন্য কারণও ছিল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অরক্ষিত রাখলে ওপার থেকে লোকজন এখানে অবাধে যাতায়াত করতে পারবেন, আর তাদেরকে মানে ভোট বাক্সে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা হবে। সেটা করতে গিয়ে সর্বনাশটা করে দেওয়া হচ্ছিল। ওপার থেকে আসা লোকজন এখানে বসতি গড়ে বসে পড়ছিলেন, ভোটার হয়ে যাচ্ছিলেন, সরকারি সুযোগ সুবিধা সব নিতে শুরু করে দিচ্ছিলেন। তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে হয়তো থাকতো তৃণমূল কংগ্রেসের, কিন্তু দেশ পড়ে যাচ্ছিল বিপদে। বাংলাতে এসে এন্ট্রি নেওয়া, তারপর আবার এখানেও তো সেরকম করে কমে খাওয়ার মতো এ ছিল না, তো তারা আবার দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তো। ফলে একটা বিপজ্জনক, মানে এটা একটা করিডোর হয়ে গেছিল ইলিগাল মানে প্রবেশকারী আর কি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তো সুতরাং এই যে ব্যাপারটা ছিল এখন আর সেটা নেই। উনি সেটাই বলতে চাইলেন, এখন যে সরকার এসছে, যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি মানে দেশের সুরক্ষার ব্যাপারটাতে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, তিনিও কোথাও বুঝছেন। অনেক বক্তব্য রেখেছেন, আমি সবটা তো শোনালাম না। যেটা বলতে চাইলেন অমিত শাহ, যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন তিনি বুঝছেন যে দেশকে সুরক্ষিত করতে গেলে কী দরকার, সেটা উনি করছেন, আর কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করার চেষ্টা করছেন। তো প্রথমত, এবং তারপরের অংশে যেটা শুনলেন সেটা হচ্ছে যেটা বললেন যে 5 বছর যেসব কাজ করব বলে বলা হয়েছিল সংকল্পপত্রে, এই 100 দিনের মধ্যে 43% কাজ মানে করে দিয়েছেন, মানে এই টাইপের। তার মানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে কতটা কর্মঠ কাজের লোক সেটা উনি বলছেন। আর বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি যে ওনাদের একটা বিরাট ভরসা তৈরি হয়েছে, বা শুভেন্দু অধিকারীও ভরসা তৈরি করতে পেরেছেন, এটা কিন্তু পরিষ্কার। এটাও পরিষ্কার, শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভরসা রাখছে এবং তারা খুশি, শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে খুশি। কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা, মানে কোঅপারেটিভ যে ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে সেগুলো একসঙ্গে এ করে চলা, আর রাজ্যের উন্নয়ন বা যেসব কাজকর্মগুলো আছে সেগুলো দ্রুত গতিতে করে যাচ্ছেন, সেদিক দিয়ে আর কি খুবই আস্থা ভরসার জায়গা তৈরি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আর শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য শুনলেন, রাষ্ট্রবাদী একজন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে কথা সেটাকে মানে ভর করে বললেন, আমরা এইভাবে একযোগে কাজ করতে চাই, আমরা বর্ডারে এত কিমি এলাকা আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। ফলে মানে ঠিক যেমনটি কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রে যারা আছেন চাইছিলেন যে এরকম একজন মুখ্যমন্ত্রী হোক, তো শুভেন্দু অধিকারী সেই ভরসাটা কোথাও তৈরি করতে পেরেছেন 100 দিনের মধ্যেই। আর এর মধ্যে আপনারা দেখলেন বেশ কয়েকবার কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টার এলেন বাংলাতে। তার আসার মধ্যে অন্য তাগিদ আছে, সেটা হচ্ছে সুরক্ষা, বর্ডার সুরক্ষা, বর্ডার সিকিউরিটি। তো সেই কাজটা উনি লাগাতার করে যাচ্ছেন এবং খুব কর্মঠ মানুষ অমিত শাহ। পলিটিক্যাল প্রচারে যেমন থাকেন, আবার সরকারি দায়িত্ব, দেশের সুরক্ষার দায়িত্বে যে বিষয়টা, সেটাতেও খুব সজাগ সতর্ক থাকেন। তো চলে এসে সব খতিয়ে দেখছেন, পরিকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যা দাঁড়ালো দর্শক, এর আগেও যখন এসছিলেন অমিত শাহ, হয়তো আপনাদের মনে আছে, শুভেন্দু অধিকারীর কাজের প্রশংসা করেছিলেন। আর 100 দিনের পর এলেন প্রথম বাংলার মাটিতে, এসেও শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন। ডিরেক্ট বলছেন, আমি ভূয়সী প্রশংসা, মানে প্রশংসার কথা উনি বললেন, আপনারা শুনলেন। আর আগের মুখ্যমন্ত্রী কী ধরনের
অসহযোগিতা করতেন কেন্দ্রের সঙ্গে এবং দেশের সিকিউরিটি যে বিষয় তার সঙ্গে আপোষ করে ফেলতেন, সেটাও কিন্তু উল্লেখ করলেন। তো ফলে সরকার সব ঠিকঠাকই এগোচ্ছে। এক্ষুনি হয়তো বলবেন ওই একটা সমস্যাই বেকায়দায় মানে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। সবাই চান অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সবাই চান, কিন্তু সরকার বলছে সবাইকে কেন দেব, যারা প্রাপক যাদের দরকার তাদেরকেই দিতে হবে, সকলকে কেন দিতে হবে। কিন্তু এদিকে সব বলছে না আমরাও চাই, আমরাও তো প্রাপক, আমাদের এই নেই সেই নেই, তারপরেও কেন আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে এটা একটা জটিলতা তৈরি করছে। কিন্তু আমি যেটা খবর নিচ্ছিলাম যে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী উনি আশাবাদী যে জটটা পাকছে বা পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে কোনো অংশের তরফ থেকে, এটা মিটে যাবে। ওনাদের ভাবনা আছে কিভাবে ওনারা মেটাবেন। তো বাদবাকি সবই ঠিকঠাকই আছে। এক্ষুনি আর একটা প্রশ্ন উঠবে, চাকরি বাকরি কী হলো। চাকরি বাকরির ব্যাপারেও আমি খবর নিলাম, কালকে আমি স্পেসিফিক খবর নিলাম। যেটা শুনলাম পুজোর আগে ওই যে পেন্ডিং যে নিয়োগগুলো কত হাজার, এদিকে 11 সাড়ে 11 শিক্ষক শিক্ষিকা সব মিলে 20-22 না কত একটা আছে না পেন্ডিং যেগুলো, সেগুলোর কাজ হবে। তারপর বিজ্ঞপ্তি আরও হবে। ফলে নিয়োগ প্রসেসটাও দেখতে পাবেন, খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন। সব কিছু তো হুট করে তো হয় না। আর জানেন আগের সরকার যেসব জট পাকিয়ে রেখে গেছে, সেগুলো একটু দেখে টেকে না নিয়ে নিয়োগ করলে আবার সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফলে সেগুলো দেখে নেওয়া, নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া, এবং এসএসসি পিএসসিকে সব নতুন করে আপনারা দেখছেন একটা রিসাফল করা হচ্ছে, কারণ ওখানে প্রচুর দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন সব ঢুকে পড়েছিলেন এবং পলিটিক্যাল লোকজনদের প্রভাব ছিল। তো সেগুলো দেখে নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করছেন। তো ঠিকই আছে, বাদবাকি যেসব কথাগুলো বলা হয়েছিল সেগুলো চলছে। তো আমরা চাইব কেন্দ্রের কাছে যে কেন্দ্র আরও সাহায্য সহযোগিতা করুক, ফিনান্সিয়াল ব্যাকআপ দিক, কারণ রাজ্য অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। তাহলে রাজ্যের মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে পরিবর্তনটা করেছিলেন সেটা হবে। আর কিছু বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো তৈরি হয়, মানুষের মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করুক, তাহলে কোনো সমস্যা থাকবে না। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।